ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। देखो बिल्कुल सुखबीर सिंह बादल थोड़ी देर तक मन्निया जा रहा है कि इतों घर तो रवाना होने क्योंकि 11 बजे का समा दिता गया है। पिछली बार की तरह इस तो पहले उन्होंने एक मीटिंग भी करनी है पार्टी दफ्तर चंडीगढ़ के सैक्टर 28 जाएंगे अपने 9 सैक्टर के घर तो जो निकल गए तो सीधे चंडीगढ़ अपने पार्टी दफ्तर जाएंगे। उत्थे जाके एक जी मीटिंग कर रही उस मीटिंग तो बाद वो रवाना होंगे 32 सैक्टर के लिए। तो फिलहाल क्योंकि अज कोटकपूरा गोलीकांड नूं लैके सवाल जवाब उन्होंने किए जाने हैं। बहबल कलां नूं लैके पिछले जदों बुलाया गया सी उन्होंने तो उस वे पुछगिछ की गई सी। बहबल कलां नाल जुड़े हुए जिहड़े तत्थ आ उन्होंने लैके सवाल जवाब किए गए सी और अज कोटकपूरा गोलीकांड। तो इस वे असीं सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर मौजूद हाँ और थोड़ी देर तक दस्सिया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल घर तो रवाना होणगे। तकरीबन तैयारी कर ली गई है और इत्थों वो जाणगे और सीधे पार्टी दफ्तर पहुंचणगे और कई तरह के सवाल, हालांकि ये कोई पहली बार पुछगिछ नहीं होण जा रही सुखबीर सिंह बादल होरां नूं। सुखबीर सिंह बादल होरां नूं इस तो पहलां भी जिहड़ी पुछगिछ की गई सी, कुंवर विजय प्रताप होरां दी सैट वल्लों भी पुछगिछ की गई सी। हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा सी, हालांकि हाईकोर्ट दे विच उस वेले दी रिपोर्ट है जिहड़ी कुंवर विजय प्रताप होरां दी वो रद्द हो गई सी और हाईकोर्ट ने कई तरह दी जिहड़ियां टिप्पणियां कीतियां सी, जिन्हां टिप्पणियां तो बाद अकाली दल नूं किते ना किते वड्डा बल मिलिया। अकाली दल नूं ये लगा कि हाईकोर्ट दे विच उन्हां दी जिहड़ी है रिपोर्ट है जिहड़ी सिट दी वो नहीं टिक सकी। अजिहे दे विच अज दोबारा पुछगिछ है जिहड़ी वो कीती जानी है और लगातार सवालों जवाबों का सिलसिला जिहड़ा हैगा वो जिहड़ा चल रहा है। क्योंकि चाहे कांग्रेस सरकार होवे चाहे हुण आम आदमी पार्टी सरकार होवे, कांग्रेस सरकार वेले भी सीधे तौर पर देखो 2 चोणां हो गईयां जिहड़ियां इसे मुद्दे नूं लैके लड़ियां गईयां और कांग्रेस सरकार ने दावा कीता सी कि इस मामले दे विच जिहड़े असल दोषी है उन्हां तक जिहड़ा हैगा सिट पहुंचेगी, उन्हां नूं गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि अकाली दल भी साफ तौर पर कहता आया कि असल दोषी कोई भी है, जो भी असल दोषी है कहा गया कि उन्हां दी गिरफ्तारी होवे पर सियासत ना होवे। पर लगातार आम आदमी पार्टी भी क्योंकि चोणां दौरान दावा करती सी कि असल दोषियों तक जिहड़ी हैगी है कुछ घंटियां दे जां कुछ दिनां दे विच जिहड़ा हैगा पहुंचा जा सकदा ते मामले दे विच जल्दी इंसाफ होवेगा। पर हाले तक मामला किते ना किते पेंडिंग है क्योंकि उस वेले दे उप मुख मंत्री ते गृह मंत्री सुखबीर सिंह बादल होरां तो कई सवालों के जवाब तलाशण की कोशिश की जा रही है। सुखबीर सिंह बादल रवाना होण लगे ने, घर तो निकलण लगे ने, उन्हां दा काफला जिहड़ा वो तैयार है और कोठी का जिहड़ा हैगा गेट है वो खुल गया, यानी सुखबीर सिंह बादल हुणे बाहर निकलणगे। सुखबीर सिंह बादल के घर के बाहर उन्होंने सिक्योरिटी जी है वो अलर्ट हो गई है, गड्डी उन्होंने बाहर निकल लगी और इतों पार्टी दफ्तर जाएंगे सुखबीर सिंह बादल और पार्टी दफ्तर जाके एक मीटिंग करनगे। मीटिंग दे विच जिहड़ी चर्चा की जाएगी, उस तो बाद सुखबीर सिंह बादल जाके पेश होणगे सैट के सामने और सैट उन्होंने सवाल जवाब करेगी। कई ऐसे सवाल ने जिन्हां दे जवाब तलाशण की कोशिश है जिहड़ी वो सैट दे वल्लों कीती जानी है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि आखिर गोली चलाउण दे आर्डर किसने दिते और उस सुखबीर सिंह बादल दीयां तस्वीरां तुसीं देख सकते हो। उन्हां दे नाल बंटी रमाणा भी जिहड़े ने वो मौजूद ने और कुछ लोग होर उन्हां दे नाल मौजूद ने, वकील है जिहड़े वो उन्हां दे नाल मौजूद ने। तां किते ना किते अज देखना होवेगा कि सुखबीर सिंह बादल होरां तो जदों पुछगिछ होवेगी तो पुछगिछ दे विच किस तरह के सवाल जवाब होणगे। घर तो रवाना हो चुके ने और सीधा उन्होंने इत्थों पार्टी दफ्तर जाना है। तो आपां इत्थों करीब 10 मिनट का सफ़र कह सकते हैं कि 10 मिनट लगते हैं पार्टी दफ्तर पहुंचने के लिए और उत्थे जाके बिल्कुल। तो सुखबीर सिंह बादल रवाना हो गए ने अपने घर तो, थोड़ी देर दे विच पार्टी दफ्तर पहुंचणगे। अज कोटकपूरा गोलीकांड मामले
ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਘਰੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। बादल ने बाल साहब कुछ कहना चाहोगे एसआईटी के सामने पेश कोई ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ, 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਰਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਡਰਾਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 7 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਤੇ, 2 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਦਾ ਕਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਔਰ 14 ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲਈ। ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 28 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਗੋਲੀकांड ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 32 ਸੈਕਟਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 11 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਪਡੇਟ? देखो अशरीफ, इस वेले मैं सैक्टर 32 मौजूद हाँ जिथे पुछगिछ होनी है और पंजाब ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट जिथे 6 तरीक ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10:23 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਇਆ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਠੀਕ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਹੋਣ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਜੋ ਏਡੀਜੀਪੀ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਸੀਗਾ ਜੋ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਕਿਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ
ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 SITਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹ 8ਵੀਂ SIT ਹੈ ਉਨ 9 ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟਾ ਪੁੱਛਤਾਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 1 to 1 SIT ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ SIT ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮਣ ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 9 ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋ ਜੇ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚੇ। ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਤੀ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਇਦ 73 ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਚੂਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਟੋਟਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 92 MLA ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, 40-42 ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2-3 ਨਕਾਰਾ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਖੁਦ SDM ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਇਹ ਖੁਦ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅਸ਼ਦੀਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੋਣੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ
ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਕੱਲ ਉਸ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 2015 ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਸਿੱਟ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ 2 ਆਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਟ ਸਾਰੀ ਆਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਫੁੱਲੀ ਕੋਆਪਰੇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਸਮਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖੋ 3-4 ਹਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਬਰੋਡ ਡੇ ਲਾਈਟ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਪ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਇਆ, ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਟੀਸਾਈਡ ਕਰਤੀ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੁੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਂ ਉਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ 302 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 302, ਮਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫੇਰ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ 302 ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਬਣੂਗੀ? ਫਿਰ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਸ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕੁਝ ਉਦਣ ਹੋਇਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਡੈਥ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਮਗਰ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਭੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਇਹ, ਏਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ ਹੀਰੇ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਜਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਗਰ ਇਹ ਏਡੇ ਸਸਤੇ ਨੇ। ਪਾਜੀ ਮੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ 1375 ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗਿਣ ਕੇ ਰੱਖੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਆਕਾ ਬੱਕੀ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ 1375 ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਨੋਟ ਕਿਨੇ? ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਸ਼ੋਭ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਕਾਊ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਖੜੇ ਆ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕੋਈ। ਇਹ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਗਲੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੇਖੀ? ਬਰਾੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਲਈ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਹਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਪਲੀਜ਼। ਹੁਣ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਜੋਨੀ ਕਪੂਰ ਤੇ ਫਰਾਰੀ ਦਾ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀ ਠੱਗੀ ਆ। ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਿਆ ਸੀ ਆਟਾ, ਉਹਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰਾਮਾ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਰਾਤ ਨੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਹਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਜੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋਣ, ਤਦੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਉਹ ਹਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਲੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੌਣ ਕਰਾ ਰਿਹਾ? ਆਪ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਸ਼ਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜੇ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਵਧੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਆਡਿਟਡ ਆਈ, ਨਾ ਅਸਲ ਆਈ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਈ ਆ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ, ਜਾਂਚ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੱਚ ਆ ਕੀ ਝੂਠ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਚਾਵੇ? ਰੌਲਾ ਕਿਹਦਾ ਪਊ? ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੜੋਗੇ ਨਾ ਸਰਾਰੀਆਂ ਫਰਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਆਡੀਓ ਕਿਹਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ? ਜੋਨੀ ਕਪੂਰ, ਤਰਸੇਮ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਪ ਦੇ ਵॉलंटियर ਨੇ, ਉਹਦੇ OSD ਦੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਵਰ ਅਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਕਰੀਬ 22-23 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੀਬ 12-15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਰੀਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਰੁਲਦੀ ਰਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੌਂਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਵੀ ਲਾਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਵੈਂਡੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹ 'ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਦੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਕਰੀਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਰਸ਼ੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ SIT ਬਣੀ, ਉਹ SIT ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਊ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੇਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ CM ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਫੈਸਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰ 32 ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਰ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤਰੀਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਕਰੀਟ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ। ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਰਹੀ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ 28 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਲਈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 32 ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿੱਥੇ SIT
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਏ ਸੀ। ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 28 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਹੁਣ 32 ਸੈਕਟਰ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਕਟਰ 32 ਜਿੱਥੇ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਗੋਲੀकांड ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਫੀਸਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਪੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। तो सैक्टर 32 तो साडे सहयोगी अमन भारद्वाज लाइव जुड़े हुए ने। अमन, सुखबीर सिंह बादल रवाना हो चुके ने, इस वेले सैक्टर 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸ਼ਦੀਪ, ਸੈਕਟਰ 32 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਮਰਥਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ਜੋ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭੀੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਬਰਾੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ
ਆਫੀਸਰਸ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 32 ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 1-on-1 ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਜੋ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਭੀੜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਹੀ, ਔਰ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ, ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਰੀਕ ਪੇ ਤਰੀਕ, ਡਰਾਮੇ ਪੇ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਅਖੀਰ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਏਰੀਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ, ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਨੇ ਉੱਠਦਾ ਆ, ਵਾਹ ਭਲਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਲੂ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਨਸਰਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ CRPC ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ CRPC 'ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੈਨਾਤ ਸੀਗੇ SDM ਜਿਹੜੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਤੌਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਸ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਲਕੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ 3 ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, 2 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ
ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਮਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਪਿੰਦਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਨ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਗੁਰਜੋਤ ਟਾਈਮ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿ 2015-14 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਜੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਲੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜੋ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ 30 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੁਰਜੋਤ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੀਰਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਥਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ, ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕੋਰ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀ ਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਵੀਕੇ ਸਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ 3 ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਲਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਔਰ 11 ਵਜੇ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆਈਪੀਐਸ ਨੋਨੀਹਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰਜੋਤ ਇੰਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁੱਲ 9 ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈ, ਔਰ 9 ਐਸਆਈਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ 8ਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲਕੇ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ। और कोशिश ये है कि पुलिस और एसआईटी खास करके इस मामले के अंदर कि जानकारी जुटाई जाए कि किस दे हुक्म सीगे। सुखबीर बादल उस वेले होम मिनिस्टर सीगे पंजाब दे, उन्हां कोल की जानकारी सीगी, उन्हां वल्लों की डायरैक्शन सीगियां, उन्हां ने किस नाल गल कीती, किस नूं की हिदायत दित्ती, क्या वो हिदायत जिहड़ी सुखबीर बादल वल्लों दित्ती गई जेकर सीगी भी तो वो किस तरीके दे नाल एप्लीकेबल सीगी, किस तरीके दे नाल उसनूं मन्निया गया, और जेकर नहीं सी ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਕਲੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਅੱਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਤਾਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਰਗਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪੂਰਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਤੱਕ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਕੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। देखो सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 32 तो सुखबीर बादल पहुंचे ने ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੋਂ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜੋ ਕੇਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਜਿੰਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰ ਦਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਆਈਟੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰਜੋਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸਆਈਟੀ ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇਗੀ ਹੁਣ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਜੋਤ
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਅਮਨ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। SIT ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ IG ਨੌਨਿਹਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ SIT ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ 11 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड। ਅਮਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੈਰਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ 2015 ਚ ਹੋਈਆਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਪਾਤੇ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੱਪ ਚਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ, ਅਸਲੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਕੇ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੱਕੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ, 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਸੀ, 4 ਮੈਂਬਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿਸਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਕੇ ਹਰ ਫੋਰਮ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਾਇਸਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਸਨਲੀ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਰੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜੱਜ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰ ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹੀ ਅਫਸਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੰਨੇ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰਸ ਦੇ ਬਾਅਦ,